Namaste students, welcome to 9th standard social science. Today we are going to see unit 3 geography atmosphere continuation. In last class we learned structure of the atmosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere, which is known as the weather making layer, troposphere. Today we are going to see about weather and climate. What is meant by weather? What is meant by climate? We can see now. Weather and climate are the terms that are related to the atmospheric condition. Weather and climate these are close related to the atmospheric condition. Weather is a short period, but climate is a long period. Weather denotes the way the atmosphere behaves every day, and climate reveals the average of weather condition over relatively long periods of time. The difference between the two may be clearly understood with the following table. So weather என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷன் தான் வெதர் கண்டிஷனை தான் வெதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அ ஷார்ட் பீரியட் in a short area, in a small area, short period of time in a small area, but the climate is a long period of time over a large area. So இப்போ நம்ம ஒரு differentiation box பார்க்க போகிறோம். அதில் இன்னும் நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வெதருக்கும் கிளைமேட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கலாம். Weather is the study of atmospheric condition for short duration over a small areas. But climate is the study of the average weather condition observed over a large period of time over a large area. So ஒரு small areaல இந்த short periodல நடக்கக்கூடியது தான் weather. Climateன்றது long period 6 month 1 yearல அந்த larger areaல என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவரேஜ் வெதர் டேட்டாவை தான் climate அப்படின்னு சொல்கிறோம். வெதர் சேஞ்சஸ் வெரி ஆஃபன் ஆர் டு ஆர் டே டு டே. climate இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் பர்மனண்ட் அண்ட் ரிமைன் த சேம் ஆல்வேஸ். ஸோ வெதர்ன்றது ஆர் டு ஆர் டே டு டே சேஞ்ச் ஆகும், ஆனால் கிளைமேட்ன்றது மோர் ஆர் லெஸ் சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு a place can experience different types of weather conditions in a day. Example, a day with hot morning can have a rainy noon. A place can experience almost the same type of climate. ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு நாளைக்கு காலையில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும், நல்ல வெயில் காயும். அதுவே கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆஃப்டர்நூனில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும், மழை வந்துடும். ஸோ ஒரு நாள்லையே மார்னிங்கில் ஒரு வெதர் கண்டிஷன் இருக்குது, ஆஃப்டர்நூனில் ஒரு வெதர் கண்டிஷன் இருக்குது. ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஷார்ட் பீரியடில் த வெதர் கேன் சேஞ்ச். ஆனால் கிளைமேட்ன்றது லாங் பீரியட், மொத்த வெதர் டேட்டா, இன்றைக்கி என்ன வெதர் கண்டிஷன், நாளைக்கு என்ன வெதர் கண்டிஷன், இந்த மாதிரி 6 மந்த்தோ இல்லை 1 இயர்க்கான ஒரு வெதர் டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி போடுறது தான் climate. It's a long process. Weather data is collected every day in the observatories, but climate is the average of the weather data. Climate is the average weather data. The study of weather is called meteorology. The study of climate is called climatology. Weather பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா we want to study that meteorology. We want to know about the climate. The study of climate is called climatology. Okay. Next, what are the factors influencing the weather and climate? So எப்படி வெதரும் கிளைமேட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது, அதுக்கு என்ன காரணம்? Distance from the equator, altitude, nearness to the sea, nature of prevailing winds, mountain barrier, cloud cover, ocean currents, natural vegetation. First we can see about distance from the equator. So equator line we know very well. So our earth is a
third planet in the solar system. It's a spherical in shape. Our Earth is a spherical in shape. Is the sun. So it is inclined in 23.5 degree. நம்மளுடைய earth எப்படி இருக்கு 23 டிகிரி சாய்வா இருக்கு நமக்கு தெரியும். So we can divide our earth into two equal halves. 0 degree equator, northern hemisphere. It is the southern hemisphere. 23.5 degree northern hemisphere, Tropic of Cancer. 66.5 degree in that northern hemisphere, Arctic Circle. In that southern side, 23.5 degree Tropic of Capricorn. 66.5 degree Antarctic Circle. Sun rays எப்படி இருக்கும்? டைரக்டான sun rays ஆச்சுன்னா அங்கே ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். அதுவே ஸ்லாண்டிங்கான ரேஸ் போச்சுன்னா அங்கே எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கூலாக இருக்கும். கம்பேரிங் டு த ஈக்குவேட்டர், அண்டார்டிக் சர்க்கிளெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? கூலாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ஆஃப்ரிக்கா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும், அண்டார்டிக் ரீஜன்லாம் ரொம்ப கூலாக இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்லாண்டிங் ரேஸ் ஆஃப் த சன். ஓகே, this is the distance from the equator. Next, one time we can read about that distance from the equator. The sun rays fall vertically on the equator. The rays are inclined on the regions away from the equator and near to the poles due to the spherical shape of the earth. The vertical rays heat up the earth more than the inclined rays. Thus the places near the equator are warmer than the places which are far away from the equator. Now we can see about the altitude. Altitude nothing but height. Height increase ஆச்சுன்னா temperature decrease ஆகும். இப்போ மவுண்டைன் ரீஜன்ஸில் நம்ம போய் இருக்கோம். ஃபூட்டில்ஸ் அதாவது மலை அடிவாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும். அதுவே நம்ம மலைக்கு மேலே போகும்போது, ஒரு திருப்பதியோ இல்லை ஹிமாலயாஸ் இந்த மாதிரி போகும்போது, நம்ம கீழே இருக்கிறத விட மலை மேலே போக போக எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கூலாக இருக்கும். நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிலோமீட்டர் 6.5 டிகிரி செல்சியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுமா. the temperature decrease 6.5 degree Celsius per kilometer. That's altitude. Normal lab straight. 2 mark question la varum. What is normal lab straight? Altitude refers to the height above mean sea level. The temperature decreases at the rate of 6.5 degree Celsius per kilometer of the height. This is called normal lab straight. So places at the higher altitude have a lower temperature. So height increase ஆகும்போது temperature கம்மியாகும். ஓகேங்களா? Next we can see about the nearness to the sea. So seaக்கு பக்கத்தில் இருந்தோம்னா ரொம்ப கூலாக இருக்கும். far away from the sea இருந்தால் அந்த பிளேஸில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். அதை நம்ம land breeze, sea breeze பார்க்க போகிறோம். What is meant by land breeze and sea breeze? The climate of a place varies according to the nearness to the sea. Places near the coast experience equable climate due to the influence of the winds from the sea. Places located inland far away from the sea does not experience the moderating influence of the sea. Such places experience a continental type of climate. So சீக்கு பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா அந்த sea winds எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வரும்போது ஈக்குவபிளான கிளைமேட் நமக்கு கிடைக்கும் கோஸ்டல் ரீஜன்ஸில். அதுவே ஃபேர் அவே ஃப்ரம் த சீயாக இருந்தால் sea waves அங்கே விழாது. அப்போது sea wind அங்கே விழாது. அப்போ கிளைமேட் எப்படி இருக்கும்? வார்மராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வார்ம் கண்டிஷனாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா sea breezeனால் என்ன பார்க்க போகிறோம்? From the sea to land, the wind blows from sea to
land, that is known as the sea breeze. கடல்ல இருந்து நிலத்தை நோக்கி வீசுகின்ற காற்று கடல் காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் நம்ம பார்த்தோம்னா. During the day, the land masses get heated more than rapidly than the oceans. Heated air ascends and this causes low pressure on adjoining ocean. Therefore, the wind blows from the ocean to the land in the afternoon. This is called sea breeze. Sea breeze helps to reducing the temperature of the coastal regions, especially during the summer season. So during the daytime பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும், அதுவே வாட்டர் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கூலாக இருக்கும். லோ ப்ரெஷர் அந்த ஓஷன். ஸோ லோ ப்ரெஷராக இருந்ததுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும், விண்டு எங்கே லோ ப்ரெஷராக இருக்கோ அந்த இடத்துலேருந்து எங்கே ஹை ப்ரெஷர் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு தான் போகும். ஓகேவா? லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு விண்டு ப்ளோ ஆகும். இப்போ டே டைமில் லோ ப்ரெஷர் எந்த இடத்துல இருக்குது, சி ஏரியாஸில் இருக்குது. ஹை ப்ரெஷர் எங்கே இருக்குது, லேண்டில் இருக்குது. ஸோ சி விண்டெல்லாம் லேண்டு பார்த்து மூவ் ஆச்சுன்னா அது பேர் சீ ப்ரீஸ். அதுவே நைட் டைமில் லேண்ட் ரொம்ப கூலாக இருக்கும், ஆனால் சீயில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரெல்லாம் எப்படி இருக்கும், ஹாட்டாக இருக்கும். அப்போது எங்கே லோ ப்ரெஷர் இருக்கும், லேண்டில் தான் ரொம்ப லோ ப்ரெஷர் இருக்கும். லேண்டு கூலாக இருக்கும், லோ ப்ரெஷராக இருக்கும். எங்கே ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும், சீயில் ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும். அப்போது லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா, லேண்டுலேருந்து சீக்கு விண்டு ப்ளோ ஆச்சுன்னா அது பேர் லேண்ட் ப்ரீஸ். நீங்கள் இந்த க்ளூவை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சீன் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா சீலேருந்து லேண்டுக்கு போகும். ஃப்ரம் த sea to land, sea breeze. ஏர் சீலேருந்து லேண்டுக்கு போச்சுன்னா sea breeze, லேண்ட்லேருந்து சீக்கு போச்சுன்னா அது பேர் லேண்ட் breeze. sea to land, sea breeze. land to sea, land breeze. sea to land எப்போ நடக்கும், during the day time. அதுவே land to sea wind எப்போ ப்ளோ ஆகும், night time. That's all. Nature of prevailing winds. wind ப்ளோ ஆகிறத பொறுத்து கூட கிளைமேட்ன்றது மாறும். The wind changes the climate of the place based on from where they blow. When wind blows from the warm region, it makes a place warm and cold. When blows from the colder region, the onshore winds cause rainfall, making the place cool, whereas the offshore wind brings dry weather. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, விண்டு ப்ளோ ஆகிறத பொறுத்து கூட கிளைமேட்ன்றது சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ வார்மர் ரீஜியன்ஸில் விண்டு ப்ளோ ஆச்சுன்னா என்னாகும், அங்கே வார்ம் கண்டிஷனாக இருக்கும். கூலான பிளேஸில் விண்டு ப்ளோ ஆச்சுன்னா என்னாகும், ரொம்ப கூலாக இருக்கும். ஸோ அங்கே ப்ளோ ஆகக்கூடிய விண்டை பொறுத்து கூட வெதர் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹீட்டாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல விண்டு ப்ளோ ஆச்சுன்னா ஹீட் ஆகும். அதுவே கூலாக இருக்கக்கூடிய ரீஜியன்ஸில் விண்டு ப்ளோ ஆச்சுன்னா அந்த பிளேஸ் எப்படி இருக்கும், கூலாக இருக்கும். ஸோ சீ ப்ரீஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பிரிங் த ரெயின்ஃபால். லேண்ட் ப்ரீஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்லேருந்து சீக்கு விண்டு ப்ளோ ஆச்சுன்னா அப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் ட்ராட் கண்டிஷன்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. மவுண்டெயின் பேரியர். ஒரு இடத்துல மவுண்டெயின் பேரியர்னா என்ன, தடுப்பணை. ஸோ மவுண்டெயின் ஒரு இடத்துல பிளேஸ் இருக்குன்னா என்ன ஆகும், அங்கே ப்ளோ ஆகக்கூடிய விண்டெல்லாம் அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிடும். அதை தாண்டினா அங்கே அது போகாது.
அது ஒரு பேரியர் மாதிரி, தடுப்பணை மாதிரி நின்றுடும். The location of the mountain influence the climate of the place. The mountain chains act a natural barrier for the wind. Sometimes they prevent the entry of the cold wind into the country or escape of monsoon winds, thus having a great influence over the climate. ஸோ ஒரு மவுண்டெயின் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னா ஒரு விண்டு ப்ளோ ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிவிடும். ஓகேங்களா? இப்போது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அப்போ விண்டு ப்ளோ ஆகிட்டு ஹிமாலயாஸ் கிட்ட போகுது. அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த ஹிமாலயாஸ் அந்த ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்தோ கேன்ஸ்டிக் பிளைனில் ஹெவி ரெயின்ஃபால் கொடுக்கும். அது மாதிரி தான் சைனா அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து வரக்கூடிய விண்டை ஹிமாலயா ஸ்டாப் பண்ணிடுது. கோல்ட் விண்ட் நம்ம இந்தியாவுக்கு வராமல் ஸ்டாப் பண்ணிடுது. ஸோ ஹிமாலயா இஸ் த நேச்சுரல் பேரியர் ஃபார் அவர் கண்ட்ரி. ஓகேங்களா? தட் இஸ் த மவுண்டெயின் பேரியர். Windward is the side of the mountain which faces the prevailing wind it receives heavy rainfall. The leeward of the mountain is the side sheltered from the wind. It receives very less rainfall. ஸோ விண்டு ப்ளோ ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெயிட்டாக ப்ளோ ஆச்சுன்னா அது விண்ட்வார்ட். காற்றுக்கு எதிர் திசையில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அது லீவார்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ விண்ட்வார்ட் சைடாக இருந்தால் ஹெவி ரெயின்ஃபாலாக இருக்கும், லீவார்ட் சைடாக இருந்தால் லெஸ்ஸரான ரெயின்ஃபால் ரிசீவ் ஆகும். சரிங்களா? க்ளவுட் கவர், ஒரு பிளேஸில் க்ளவுட் கவர் ஆகிருக்கிறத பொறுத்தும் என்ன ஆகும்? கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும். Clouds reflect a large amount of radiation from the sun. This prevents the entry of the heat to the earth's surface. So in areas generally of cloudless sky like a deserts, temperature is very high. On other hand, the cloudy sky in the temperature low. So clouds பொறுத்து கூட temperature, weather and climate change ஆகும். ஸோ க்ளவுடுன்றது என்ன? லார்ஜரான ரேடியேஷனை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஃப்ரம் த சன், இட் ரிஃப்ளெக்ட் டு த எர்த். ஸோ டெசர்ட் ரீஜன்ஸில் எப்படி இருக்கும்? க்ளவுட்னஸ் ஸ்கை லைக் அ டெசர்ட், டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி ஹை. அங்கே எப்படி இருக்கும்? டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். அதுவே அதர் ரீஜன்ஸ், கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா க்ளவுடி ஸ்கையாக இருக்கும், டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஓஷன் கரண்ட்ஸ், த வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் raises the temperature of the nearby coastal areas, while the cold current lower the temperature of the place. ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அதை பொறுத்து கூட என்ன ஆகும்? கடல் நீரோட்டங்களை பொறுத்தும் இந்த வெதர் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ கோஸ்டல் ரீஜன்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிளேசஸில் ரொம்ப அந்த லேண்ட் ரொம்ப ஹாட்டாகவும், warm ocean currents raises the temperature near the coastal areas. கோஸ்டல் ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் அந்த டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். அதுவே கோல்ட் கரண்ட்ஸ் ப்ளோ ஆச்சுன்னா அந்த பிளேஸ் எப்படி வச்சுருக்கோம்? ரொம்ப கூலாக வச்சுருக்கோம், டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். நேச்சுரல் வெஜிடேஷன், த ட்ரீஸ் ரிலீஸ் வாட்டர் வேப்பர் இன்டு த ஏர் அண்ட் மேக்ஸ் இட் கூல். Thus forest areas have lower range of temperature throughout the year in the contrast of non-forest areas. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஃபாரஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கூலாக இருக்கும். அதுவே டெசர்ட் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? ட்ரை கண்டிஷனாக இருக்கும். ஸோ இது நமக்கு நேச்சுரலாகவே தெரிஞ்சது. நேச்சுரல் வெஜிடேஷன், ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய பிளேசஸ், ஃபாரஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் ரொம்ப கூலாக இருக்கும். ஃபாரஸ்ட் இல்லாத ஏரியாஸில் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ டுடே we learnt about that difference between the weather and climate and factors affecting the weather and climate. Next class we can see about that wind.
Thank you so much.